আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধুলার তলে। সুখের মাঝে তোমায় দেখেছি, দুঃখে তোমায় পেয়েছি প্রাণ ভরে, হারিয়ে তোমায় গোপন রেখেছি, পেয়ে আবার হারাই মিলন ঘরে। চিরজীবন আমার বিনা তারে তোমার আঘাত লাগলো বারে বারে, তাইতে আমার নানা সুরের তানে প্রাণে তোমার পরশ নিলেম ধরে। আজ তো আমি ভয় করি নে আর, লীলা যদি ফুরায় হে থাকার, নূতন আলোর নূতন অন্ধকারে লও যদি বা নূতন সিন্ধু পারে, তবু তুমি সেই তো আমার তুমি, আবার তোমায় চিনব নতুন করে। In the midst of joy I have seen you, in sorrow with all my heart. Losing you I hide you, and lose you once again. Lifelong on my music string, your pain comes on and on, so today I do not fear if your presence here does end. If you take me across new light and darkness and across the ocean deep, still you are my own, I shall find you once anew. কি পাইনি তার হিসাব মিলাতে, মনোমোর নহে রাজি, আজ হৃদয়ের ছায়াতে আলোতে বাঁশরি উঠিছে বাজি। ভালোবেসেছিনু এই ধরনীরে, সেই স্মৃতি মনে আসে ফিরে, কত বসন্তে দক্ষিণ সমীরে ভরেছে আমার সাজি। নয়নেরও জল গভীর গহনে আছে হৃদয়ের স্বরে, বেদনার রসে গোপনে গোপনে সাধনা সফল করে। মাঝে মাঝে বটে ছিঁড়েছিল তার, তাই নিয়ে কে বা করে হাহাকার, সুর তবু লেগেছিল বারে বার, মনে পড়ে তাই আজই। I wish not to think of what I have not achieved. In the light and shade of my heart, music sounds today. I loved this earth, this thought comes to my mind over and over again. On many a spring in the southern wind, my bowl was filled with tears from my eyes that touched my heart to its brim. Oft at times the string was torn, but why should one lament? For music sounded deeply on and on, as I now recall. At that spring's awakening, today at morn I know not how sun rays touched my heart, how at dawn the music of birds broke the darkness of the cave. I know not why I danced in joy as my heart woke up from sleep. My heart woke up as waves swept on, my heart broke forth from all its chains. Earth is astir, hailstones break, sea waves roar as they rise and fall. In madness they move here and there, trying to find the prison bars. Why is God so hard to reach? Why do bars keep him from us? Break my heart, break all ties, pray to fulfill all life's claims. Raise wave after wave and hit the goal. When life is roused, darkness goes and stones their hardness lose. There is no fear when life abounds. I'll sprinkle soothing love, I'll break all heartless walls. All over the world I'll sing of mercy for mankind. With my hair afloat, I'll gather flowers,
I'll fly on rainbow wings. In smiling sun rays, I'll spread my heart. From peak to peak I'll run, to all corners of the earth, as I laugh and clap and dance. So much to say, such songs to sing, my life is full to the brim. I know not how life woke today, I hear the ocean sing. Why such walls around me? Break down the prison bars. What wonderful songs birds sing today, how bright the sun rays shine.
যেখানে পেয়েছে লয় সকল বিশেষ পরিচয়, নেই আর আছে এক হয়ে যেথা মিশিয়াছে। যেখানে অখণ্ড দিন আলোকে অন্ধকারে, সেই পরাপর বৌদ্ধিক উপলব্ধিতে উত্তরণী হচ্ছে তপ। ইদং পিতৃফলম এ নিচ বিদর এ চ দেহ
ইয়াংশবিল মজান পূজনা তুমি। আজ যে পিতৃগণ এখানে সমাগত, যারা এখানে অনুপস্থিত, যাদের জানি না, তাদের সকলকেই আমরা আজ নমস্কার জানাই। অনুপস্থিত সমস্ত আত্মীয় পরিজনদের মানসিক নৈকট্য অন্তরে অনুভব করি, তাদেরকেও আমরা নমস্কার জানাই। রবীন্দ্রনাথের একটি গানে পাই, মরণ চেতন নয় চিরন্তন, দুয়ার তাহার পেরিয়ে যাবি ছিঁড় পেতে বন্ধন। আবার একটিও পাই তার গানে, তোমার পথে চলা যখন বুঝে গেল, দেখি তখন আপনি তুমি আমার পথে লুকিয়ে চলো সাথে। এই মানুষটি পরিবারের প্রতি ছিল দৃঢ় নিঃশর্ত ভালোবাসা। তার ভালোবাসা শ্রদ্ধা সবার জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে। একজন বহুমুখী প্রাণবন্ত ব্যক্তি ছিলেন, জীবনে ছিলেন পরিপূর্ণ, আর যেখানেই যেতেন সেখানেই আনন্দ ছড়িয়েছিলেন। মুরলীধর গর্লস কলেজের অধ্যাপনা বা নিজের সত্যাদর্শের ভালোবাসার জায়গায় পরমেশ্বরের মিলন দ্বীপ অপকৃত যেখানে বিরাজিত, এই প্রিয় মানুষই এখন সেখানে ক্রান্তি আনন্দের আছে। Let us adore the supremacy of that divine Son, the Godhead, who illuminates all, who recreates all, from whom all proceed, to whom all must return, who we invoke to direct our understandings aright in one progress toward His policy. চোখে আমরা যা দেখতে পাই, কানে যা শুনতে পাই, হাত বাড়িয়ে যা শুনতে পারি, তাই সব নয়। আমাদের আত্মজ্ঞান হচ্ছে ইন্দ্রিয়াদি, যাদের দেখতে পাচ্ছি শুধু তাদেরই নিয়েই আমাদের পরিবার নয়। যারা চলে গেছে তাদের অদৃশ্য সত্তা, প্রেম, স্নেহ সব সময় আমাদের ঘিরে রেখেছে। আজ আমরা নিঃসন্দেহে বলে উঠতে পারি, তুমি যে চেয়ে আছো আমার সকলে, নিশ্চিতই অনিমেষে দেখছো। আমরা শুধু এই ভেবে সান্ত্বনা লাভ করি, You will always be there in our hearts, because in these you are still alive. মরণ বলে আমি তোমার জীবন বিবাহ সত্যি। তোমার দৃষ্টি হৃদয়
দুঃখকেই তুমি আনন্দ দিয়ে নিজেকে পূর্ণ করে দাও, উজাড় করে দাও। হে পূর্ণ, তোমার চরণের কাছে যা কিছু সব আছে আছে আছে। তাই তো তুমি রাজার রাজা হয়ে নিত্য জেগে থেকে সব হারানোর মাঝে তোমার জয় ঘোষণা করে চলেছ। আমাদের হৃদয়ে গোপন বিজন করে জেগে রয়েছ আদি অন্তকাল। আছো হৃদয় পাত্র সুধায় পূর্ণ করে। দানেই তো ঐশ্বর্যের পূর্ণতা। তোমার সেই আপনাকে দান করবার পরিপূর্ণতা আমরাই বহন করছি, আমাদের দুঃখ দিয়ে বহন করছি। এই আমাদের বড় পরিবার। এইখানে তোমার সঙ্গে আমাদের মিলন, এখানেই তোমার ঐশ্বর্যে আমাদের ঐশ্বর্যের জন্য। দুঃখ রাতে তুমি অধিক, তুমি আমার বন্ধু, তুমি শঙ্কর, তুমি গতি, তুমি আমার আনন্দ। তুমি যে আমাদের স্রষ্টা মাতা, সর্বসুখদাতা, আমাদের জীবনের জীবন, সমস্ত কল্যাণের আকর। তুমি সত্য স্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ, অনন্ত স্বরূপ, পরব্রহ্ম। তুমি আমাদের চির আশ্রয়, চির আলো, অনন্ত জীবনের একমাত্র শক্তি। বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি কি সহজ কাজ? মৃত্যু মাঝে থাকা আছে অন্তহীন প্রাণ। তুমি অন্ধকার ভেদ করে এবার বাইরে এসো। তোমার আরাধনায় এটাই হচ্ছে শাশ্বত। অচল ঐশ্বর্যের মাঝখানে নিশ্চল বেদনা। সেই বেদনা তোমার আশ্বাসে মধুর হয়ে ওঠে। অপূর্ণ যখন চলেছে পূর্ণের দিকে, তার বিচ্ছেদের যাত্রা পথে আনন্দে নব নব পর্যায় তুমি সাজিয়ে রাখো নিত্য পুষ্প, নিত্য চন্দ্রালো। অসতো বা সদ্গময়, তমসো বা জ্যোতির্গময়, মৃত্যুর্বা অমৃতঙ্গময়, আবিরাবির্বা কীর্তি, রুদ্র ইয়ন্তি দক্ষিণামুখ, তেন বা পাখিত্য। আমাদের মধ্যে তুমি প্রকাশিত হও, আমাদের মধ্যে তুমি প্রকাশিত হও, তাহলে সব প্রেম সার্থক হবে। আবিরাবির্বা এটি, হে আবির, হে প্রকাশ, তুমি তো চির প্রকাশ। কিন্তু তুমি একবার আমাদের হও, আমাদের হয়ে প্রকাশ পাও। আমাদের মধ্যে তোমার প্রকাশ পূর্ণ হোক। হে সত্য, সমস্ত অসত্য থেকে তোমার মধ্যে নিয়ে যাও, নইলে যে আমাদের প্রেম উপবাসী হয়ে থাকে। হে জ্যোতি, গভীর অন্ধকার থেকে তোমার মধ্যে নিয়ে যাও, নইলে যে আমাদের প্রেম কারারুদ্ধ হয়ে থাকে। হে অমৃত, নিরন্তর মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তোমার মধ্যে নিয়ে যাও, নইলে যে আমাদের প্রেম আসন্ন রাত্রি পথিকের মতো নিরাশ্রয় হয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। হে প্রকাশ, হে রুদ্র, হে ভয়ানক, তুমি যে অন্ধকারে বিরহ রূপে দুঃসহ রুদ্র, ইয়ন্তি দক্ষিণামুখ,
তোমার যে প্রসন্ন সুন্দর মুখ, তোমার যে প্রেমের মুখ, তাই দেখা দিন বা পাখি তাই দেখিয়ে রক্ষা করো বাঁচা, তাই দেখিয়ে রক্ষা করো বাঁচা, তাই দেখিয়ে রক্ষা করো বাঁচা, নিত্যকালের মতো বাঁচা। তোমার সেই প্রেমের প্রকাশ, সেই প্রসন্নতায় আমাদের অনন্তকালের পরিত্রাণ। তুমি আমাদের রক্ষা করো, রক্ষা করো, রক্ষা করো। সত্যি আমাদের মা গত 23শে মে আমাদের মা শ্রীমতী হীরা ধর আমাদের ছেড়ে চলে যায়। আজ আমরা সকলে তাকে স্মরণ করে তার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানাতে এসেছি। আমাদের মার জন্ম হয় 1924 সালের 9ই অগস্ট কলকাতায়। শ্রী নলিনীকান্ত বসু ও শ্রীমতী পূর্ণপ্রভা বসুর প্রথম সন্তান। বাড়িতে আদর করে তার নাম রাখা হয় কুকুর। ঠাকুমা শ্রীমতী কুসুম কুমারী বসু, ঠাকুরদা শ্রী বলকান্ত বসু, দিদিমা শ্রীমতী সরলা দাস, দাদামশাই শ্রী বেণীমাধব দাস এবং অনেক আত্মীয় স্বজন পরিবৃত বৃহৎ সংসারে তার শৈশব কাটে খুবই আনন্দে। মার প্রথম 18 বছর কাটে লাহোরে, আমাদের দাদু শ্রী নলিনীকান্ত বসুর কর্মস্থলে। মা এবং তার দুই বোন
ইরা এবং ইন্দিরা তাদের প্রাথমিক পড়াশোনা শেষ করেন লাহোরের সেক্রেড হার্ট কনভেন্ট স্কুল এবং কিনার্ড কলেজে। মাদের একমাত্র ভাই দেবকান্তর জন্ম অনেক পরে 1942 সালে। মা কিনার্ড কলেজ থেকে ইংরেজি নিয়ে আইএ পাশ করে কলকাতা আসেন 1942 সালে। তখনকার পারিবারিক প্রয়োজনে এবং অশান্ত যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে ইংরেজিতে বিএ কোর্স শুরু করেন কলকাতা আশুতোষ কলেজে এবং শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতীতে কিছুদিন থেকে সম্পূর্ণ করেন লাহোর কিনার্ড কলেজ থেকে। এমএ করেন কলকাতা ইউনিভার্সিটি থেকে। কলকাতা এসে মা সর্বক্ষণের জন্য সঙ্গ পান তার দুই স্বাধীনতা সংগ্রামী মাসি, শ্রীমতী কল্যাণী দাস পরে ভট্টাচার্য এবং শ্রীমতী বীণা দাস পরে ভৌমিকের, এবং দিগদর্শন পান তার দাদামশাই নেতাজির শিক্ষাগুরু শ্রী বেণীমাধব দাসের। মা এই সময় নানান সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েন। 1943-এর ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের পর কল্যাণী দাসের সাথে যান পূর্ব বাংলার নানান গ্রামে ত্রাণ বিতরণের জন্য। এমএ পাশের পর কিছুদিন হাওড়ায় এক স্কুলে পড়িয়ে তারপর 1945-এ যোগ দেন মুরলীধর গার্লস কলেজে। নানান কাজের ব্যস্ততার মধ্যেই আলাপ হয় আরেক রাজনৈতিক কর্মী আমাদের বাবা শ্রী সমরেন্দ্র মোহন ধরের সাথে। দুজনে এবং আরও সাথীরা মিলে নানান সমাজ কল্যাণমূলক কাজে জড়িত হন। দেশ স্বাধীন হবার পর বাবা ও মা প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে বেরিয়ে আসেন ও বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হন 1948 সালে। এরপর কলেজে পড়ানো 3 সন্তান সিদ্ধার্থ, অপর্ণা এবং সুমনকে বড় করা, নিজের পড়াশুনো ছাড়াও নিজেকে ছড়িয়ে রাখেন নানা রকম সামাজিক কাজে। 3টি ছোট সন্তানকে নিয়ে যাদবপুরের সেন্ট্রাল পার্ক পাড়ায় স্থায়ী বাসিন্দা হন 1958। স্থানীয় নানান সাংস্কৃতিক কাজের সূচনা করেন। শ্রীমতী বীণা দাসদের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যার্থী পাঠাগার এই নতুন পাড়ায় প্রতিস্থাপিত করেন। সেই সময়ের এই অঞ্চলের বাসিন্দারা এখনও শ্রদ্ধা ভরে তার অবদান স্মরণ করেন। মুরলীধর গার্লস কলেজে প্রায় 40 বছর অত্যন্ত সুনামের সাথে পড়িয়ে ভাইস প্রিন্সিপাল পদে অবসর গ্রহণ করেন 1984 সালে। ততদিনে বাবা অবসর নিয়েছেন। শুরু হয় তাদের জীবনের আরেক অধ্যায়। প্রবাসী ছেলে মেয়েদের কাছে হায়দ্রাবাদ ও আমেরিকায় প্রায় বাৎসরিক ভ্রমণ। যেখানেই থাকুন নিজেদের নিমজ্জিত করে রাখতেন বিভিন্ন ধরনের বই পড়া এবং নানা ধরনের লেখার মধ্যে। নাতি নাতনিদের সঙ্গে বন্ধুর মতো মিশতেন। তাদের প্রত্যেকের জীবনের গোড়াপত্তনে তাদের দাদু ও আম্মার অবদান অনেকখানি। যখন যেখানেই থেকেছেন নিজেদের আচারে আচরণে, নিজেদের শিক্ষা ও সমাজ সচেতনতার আলোয় স্থানীয় সমাজে নিজেদের গড়ে তুলেছেন শ্রদ্ধাভাজন। তারা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে এনাদের স্মরণ করেন। 1992 সালে বাবা চলে যান। মার নিজের ভাষাতেই মার শুরু হয় তার শ্রেষ্ঠ বন্ধুকে হারিয়ে একলা পথ চলা। ছেলে মেয়েদের কাছে ঘুরে ঘুরে থেকে সাংসারিক ক্ষুদ্রতা থেকে নিজেকে অনেক দূরে রেখে আত্মমগ্ন হয়ে যান বইয়ের জগতে। নিজের পড়ার সাথে সাথে নানান রকমের লেখালেখি করেন। বাংলা থেকে ইংরেজিতে ভাষান্তরিত করেন অজস্র রবীন্দ্রনাথের গান, আধুনিক অনেক লেখকের কবিতা ও গদ্য, উপনিষদের অংশ, রামকৃষ্ণ কথামৃতের অংশ ইত্যাদি। মা ছিলেন একজন অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ, সহজতা ও সরলতায় মোড়া, সদা হাস্যমুখী একজন দৃঢ় চরিত্রের মানুষ। অন্যায় অবিচারের সাথে কোনোদিন আপোষ করেননি। অন্যকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে কোনোদিন দ্বিধা করেননি। 99 বছর 9 মাস বয়সে আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। প্রার্থনা করি ওনার আশীর্বাদ, ভালোবাসা যেন আমাদের আজীবন ঘিরে থাকে। নমস্কার। From fear to fearlessness, bring me forth to a new life. From poverty to immortal wealth. From doubt to strong face of truth. From lifelessness to freshness of youth, bring me forth to a new life. From my desires, O Lord, to your will. From my selfishness, O Lord, to your good path. From the midst of many to the one. From joys and sorrow and of peace. From myself to you, O Lord, bring me forth to your new life.
As friends and family reached out, paying their respects and offering condolences, one of our dear friends stated that Amma's passing is not just a loss for your family, but a great loss to the community. I couldn't agree more. Amma made a difference and had an impact on all lives she touched. That is evident by the number of people who adored her and are here today to remember her and offer pay their respects. Amma was an inspiration to many of us. Amma taught me how to be a strong woman and nurtured me into who I am today. Thank you, Amma, for being the epitome of love, resilience, empowerment, and grace. I feel blessed that I had the good fortune to grow up with you always, by my side as the role model. Amma's discipline and optimistic outlook towards life was exceptional and distinctive. Probably one of the reasons she led such an enriching and fulfilling life. I had the opportunity to know Amma at a personal front. There are so many loving memories, but of course too little time today to share. One of those memories are as follows. I very fondly remember our solo trip from Kolkata to Chennai when Amma travelled with me to drop me off at my dental college. What fun we had as we embarked on our 2-day travel by train to Chennai. Amma enjoyed every bit of her stay at the college campus. She stopped by our classrooms, library, and hostel rooms. Like everyone else, my classmates were impressed by Amma's personality and aura. And Amma being Amma, all she could say to everyone she met on campus was how wonderfully I was taking care of her, while she was the one who was taking care of me all along. I will be cherishing those memories forever in my heart. Amma, we will miss you, always and forever. I will miss you on my next visit to Kolkata. I can't imagine entering home without you waiting there for us. I will always regret that Roheen did not get the opportunity to play in your lap, but will cherish the video calls you had with your great-grandson. I know your love and blessings will always be with all of us. Love, hearts and pranam from your Urmi Mata. আমাদের বিশেষ মশাই শ্রী চন্দন মল্লিক আমার রিমেম্বারেন্সে এটা লিখে পাঠিয়েছেন, আমি পড়ে শোনাচ্ছি। Remembering Ma, it was 1981 October when Ma and Baba came to us in New York. I went to pick them up from JFK Airport in NY City. It was a Pontiac station wagon. Ma, Baba and me, all three of us, managed to sit in the front seat. We drove through the tunnels and over bridges. When we entered Manhattan, the tall skyscrapers were all around and the glittering fashion stores on one side. We drove through the Broadway theaters looking at signs. I told them we will come to see the Broadway show. When we left Manhattan and entered Hudson Valley, crossing the beautiful Dapansy Bridge, on the banks of Hudson River, the trees were changing colors to yellow-red. Sun was setting on one side, sky was blue, pink and grey. It was a Wednesday in early fall autumn. This was such a memorable occasion for all of us. We came to our apartment in Wappinger Falls. Rintu was incredibly happy to see her parents. That drive with Ma and Baba will always remain in my mind. In the 90s, after Baba passed away, Ma came to our house in New Jersey several times and stayed with us. During that time, Ma started to translate Bengali books and Tagore songs and poems and short stories into English, anticipating and hoping that her grandchildren and great-grandchildren will read them. There are so many precious moments that have remained in my mind. It was 25th December 2014 in Kolkata. We were in a room with Ma, enjoying her presence. That evening, as we sipped our teas, our Rabindra Sangeet, Emni Kore Jai Jodi Din Jagna, was being played on TV. Let time pass as it will. As my mind flies on the wings of songs, Ma translated the whole song and wrote it into a beautiful card and gave it to me as a gift. I still have it on my desk. Later on my request, she translated one of my favorite poems,
ঝুলন। আমি পরনের সাথে খেলবো আজকে মরণ খেলা। Tonight I play the game of death with my heart. Rain showers pour. The sky is dark. All around Raindrop Street. It was in 2024 February. We came and visited Ma in Kolkata. On the day when we were leaving, we came up to see Ma. I went down on my knees in front of Ma, touched her feet and looked up. Ma put her hand on my head and gave me a smile. That moment will stay with Rintu and me forever. Ma, we miss you so much. মায়ের সঙ্গে আমি 45 বছর কাটিয়েছি সুখে দুঃখে ও আনন্দে। মায়ের সান্নিধ্য যেন সুদীর্ঘ মনে হয়। আমার সঙ্গে মা মেয়ের সম্পর্ক ছিল, যার জন্যে আমি শাশুড়ি মা বৌমা সম্পর্ক কি জানি না। মায়ের কাছে এত স্নেহ ভালোবাসা পেয়েছি যা আমি হয়তো কারোর সঙ্গেই শেয়ার করতে পারবো না। মাকে কোনোদিন উচ্চগ্রামে কথা বলতে শুনিনি। সদা হাস্যমুখী ধীর একজন মানুষ ছিলেন, কিন্তু বিরোচিতা ও স্পষ্ট বক্তা ছিলেন। সবকিছুরই সঠিক বিচার করতেন। মায়ের চরিত্রের এই দিকটা আমাকে আকৃষ্ট করত। যে কোনো সমস্যার সমাধান যেন মা ছাড়া সম্ভব ছিল না। মায়ের সংস্পর্শে এসে আমিও অনেক উন্নত হয়েছি। সবকিছুতেই এত উৎসাহ দিতেন, সমালোচনা না করে, যার জন্য কোনো কিছু রান্না করে টেস্ট করতে দিলে এত ভালো বলতেন যে বুঝতে পারতাম না স্বাদ সত্যিই ভালো হলো কিনা। এবার থেকে খুব মিস করব আমাদের যে কোনো অনুষ্ঠানে সকালবেলা মায়ের হাতে লেখা সুন্দর আশীর্বাদের কার্ড ও উপহার। মা নানা বিষয়ে বই পড়তে যেমন ভালোবাসতেন, তেমনি লিখতেও ভালোবাসতেন। নানা বিষয়ে মায়ের কাছ থেকে অনেক জ্ঞান অর্জন করেছি। কিছু জানার দরকার হলে ডিকশনারি খুলতাম না, জানতাম মায়ের কাছে জেনে নেব। মা যেমন উৎসাহ দিতেন তেমন নিজেও খুব উৎসাহিত হতেন বাইরে ও বাড়িতে সবাই মিলে আনন্দ করতে বা খাওয়া দাওয়া করতে। এমন একজন বিদুষী মানুষের সংস্পর্শে না এলে তার আচরণ বোঝা সম্ভব নয়, কারণ মায়ের নিজের সম্বন্ধে কোনো প্রকাশ ছিল না। সেই জন্য আজকের দিনে অনেক কথা মনে হলেও তা বলে শেষ করা যাবে না। তোমার ভালোবাসা ও আশীর্বাদ নিয়ে যেন চলতে পারি। তুমি যেখানেই থেকো ভালো থেকো মা। Amma was an extraordinary person. As we have heard from Babai, she was a freedom fighter in her younger days. She was involved with the Socialist Party and organized relief efforts in camps in remote parts of West Bengal. After completing her masters, she spent some time teaching at a school in a slum in Howrah and made a big impact there. Later, she went on to become a professor of English at Muralidhar Girls College and rose to become the vice principal. To put all these achievements into context, this was in the 1940s, 50s and 60s, where this was neither the norm nor the expectation of women in India. However, when we as grandchildren were kids, we had no idea of all this. From as far back as I can remember, she was always the fun, witty and loving Amma who we all wanted to spend time with and looked up to. She used to always wear a white sari. I had never seen her wearing anything else. This was a result from her days in the Swaraj movement, when she decided to only wear simple clothes that could be made indigenously. Regardless, we valued her opinion above all in deciding what clothes to buy for our birthdays and during puja holidays. My sister and I had a peripatetic childhood due to Babai's transferable job, and regardless of where we were, we used to wait for Amma to come for our yearly visits. We had nicknamed her Grandmother Christmas because whenever she would happen to be living with us during Christmas, she would sneak into our rooms on Christmas Eve and place chocolates under our pillows to find in the morning. There are countless memories like this from our childhood to keep us company for the rest of our lives.
আম্মা ওনার ছনা নাতি নাতনিদের সঙ্গে পালা করে সময় কাটায়। অংশু আর দিদিয়া কলকাতায়, ঝিনুক দিদিয়ার সঙ্গে নিউ জার্সিতে, আর নয়ন আর আমার সঙ্গে আমরা যেখানে থাকতাম। আমাদের মধ্যে একটা ফ্রেন্ডলি নেগোসিয়েশন চলতেই থাকতো যে আম্মা সে বছর কত মাস কোথায় কাটাবে। আমি কনফিডেন্টলি বলতে পারি যে আম্মা হ্যাড a huge impact on all our lives, the people we eventually grew up to be. As we grew up and left our childhood homes for college first and then for our jobs, Amma continued to be a great inspiration and guide for us. She never explicitly told us how to lead an ideal life, but showed us by example, with a gentle nudge here and there to be straight. When I first left for US with the intention to pursue studies in fluid mechanics, she told me about her father, Dr. N.K. Bose, who had a distinguished career in the same field. I used to visit her and spend time with her whenever I could, but of course it was never enough, and those times were often the highlight of my trip home. We used to discuss books, the latest happenings in India and the larger world, and spend our evenings playing Scrabble. I always felt re-energized by her balanced outlook on the world, radiant positivity and optimism. And the world seemed to be a kinder, gentler place. She shared her perspective on it. Well into her 90s, she would routinely have the highest score in Scrabble when playing with her children and grandchildren, and would translate poetry, stories, and even entire novels from English to Marathi. A translation of her aunt Veena Das's autobiography was published by Zuban Books when she was in her 80s. The last 5 years of her life was quite difficult for us to watch, as she slowly lost her mental acuity and memory. Now that she is no longer with us, I note that all the myriad memories we have of her are more precious than ever. Her attitude towards life, that balanced, tolerant, and optimistic perspective, will be a guiding light to me for the rest of my life. For that and for so many other things, thank you, Amma. Miss you very much. আমি আজকে বক্তব্য ধীরাদি ও বিদ্যার্থী পাঠাগার সেন্ট্রাল পার্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়। 1958 সালে ধীরাদি ও সমুদ্রা সেন্ট্রাল পার্কে বাড়ি করে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করলেন। সেন্ট্রাল পার্কে তখনকার জীবনযাত্রা এখনকার তুলনায় অনেক মন্থর ছিল। প্রায় প্রত্যেকেই বাড়ির সবাইকে ব্যক্তিগতভাবে জানতেন এবং সব মিলে একটি প্রীতি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ ছিল। একটা সাংস্কৃতিক আবহাওয়া গড়ে তোলার প্রচেষ্টা শুরু হয়ে গেছে তখন থেকে। এই সময় 1958 সালে ভবানীপুরে অবস্থিত বিদ্যার্থী পাঠাগার, তার এই হচ্ছে ঠিকানা হচ্ছে 23B স্কুল রোড, বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। পাঠাগার তখন যারা পরিচালনা করতেন তাদের মধ্যে ইন্দিরা বসু ও জয়া সেন উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশ চলে যায়, আর বিভূতি দাস ও শম্ভু দাস নানান কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন। এই পরিস্থিতিতে ইন্দিরা বসু ধীরাদিকে অনুরোধ করলেন যদি পাঠাগারকে সেন্ট্রাল পার্কে স্থানান্তরিত করা যায়। একটা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভাতে ধীরাদির অংশগ্রহণরা প্রস্তাব দেন ভবানীপুর থেকে বিদ্যার্থী পাঠাগার নিয়ে আসা। সকলের সহমতে এই প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে বিদ্যার্থী পাঠাগারের বই, আলমারি ইত্যাদি ভবানীপুর থেকে নিয়ে আসা হয় পাড়ার তরুণেরা। খুব ঘটা করে পাঠাগারের উদ্বোধন হয়। শ্রীমতী সুষমা গোস্বামী প্রধানতায় তার বাড়ির নিচের তলায় একটা ঘরে সদ্য আগত বিদ্যার্থী পাঠাগারের স্থান। পাঠাগারের প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে যেন একটা নবজাগরণের সৃষ্টি হল। স্থানীয় অধিবাসীরা 1000 থেকে 1500 বই সমেত একটা পাঠাগার পেয়ে গেল। আমরা রাতারাতি একটা আস্ত বটগাছ পেয়ে গেলাম এবং এর পেছনে সম্পূর্ণ অবদান বলতে ধীরাদি ও সম্প্রদায়। ওরা কোনোরকম কর্তৃত্ব পালননি,
পরিচালনার সম্পূর্ণ ভার, সিদ্ধান্ত ইত্যাদি স্থানীয় অধিবাসীদের উপর ন্যস্ত ছিল। বিদ্যার্থী পাঠকের জীবনে দুর্যোগ এসেছে বহুবার, কিন্তু প্রতিবারই দুর্যোগ কাটিয়ে আবার স্বমহিমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যখনই পাঠাগারটি বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে, তখনই ধীরে ধীরে এগিয়ে এসেছে, পাঠাগারটি খোলার জন্য চেষ্টা করেছে। বিভিন্ন সময় অজস্র দান করে গিয়েছে পাঠাগারকে চালু রাখার জন্য। ধীরাধীর প্রেরণায় বিদ্যার্থী পাঠাগারের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস প্রকাশিত হয়। শেষবার যখন খোলা হল, তিনি তখন উদ্যোগ নিয়ে 5 জনকে বলে সংস্কার করা যায় কিনা দেখেছে। সকলকে পাঠাগার মুখী হওয়ার জন্য আহ্বান করে দিয়েছে নিরন্তর মাধ্যমে। এইভাবেই ধীরাধীর হাত ধরে বিদ্যার্থী পাঠাগার পেরিয়ে এলো 50 বছর, তারপর 60 বছর। ক্রমে পাঠাগার তার নিজস্ব ভবনের অধিকার পেল এবং দ্রুত উন্নতি করতে শুরু করলো সর্ববিধভাবে। ঠিক সেই সময় 65 বছরের উপান্তে এসে যখন আমরা অধীর আগ্রহে ধীরাধীর 100 বছর করতে অপেক্ষা করছি আগামী আগস্ট মাসে, তখনই ধীরাধীর আমাদের ছেড়ে চলে গেল। কিন্তু জানি বিদ্যার্থী পাঠাগার ও ধীরাধীর সমান্তরাল হয়ে আছে। বিদ্যার্থী পাঠাগার ছিল, আছে ও ভবিষ্যতেও থাকবে সগৌরবে ধীরাধীর উত্তরাধিকার হয়ে। জয় তুই ধীরাধীর। তোমার
মীরা দে। মীরা দে আর ধীরা দের নাম আমরা একসঙ্গেই উচ্চারণ করতাম প্রায়শই। কিন্তু মীরা দে এখন তিনি 96 রয়েছেন এবং একটু চলাফেরার অসুবিধা আছে, তো সেই জন্য উনি আর আসতে পারলেন না, শারীরিক ধকলটা নিতে পারলেন না, আর সেই জন্য আমি এখানে এসেছি। আমাদের সবার প্রিয় মীরা দেকে উপস্থিত সবাই নিশ্চয়ই ভালোভাবে চেনেন বা জানেন। যারা তাকে দেখেননি তাদের শুধু মৌখিক বর্ণনায় ওকে চেনানো যাবে না বলেই আমার ধারণা। হিমালয়ের মাহাত্ম্য বা মহাসমুদ্রের বিস্তার সে তো শুধু চাক্ষুষ না দেখে, শুধু কথায় বা বর্ণনায় বোঝানো যায় না। হীরাবিকেও না দেখলে, সামনে দুদণ্ড না বসলে সেই অনন্যা বহুমাত্রিক মানুষটিকে শুধু বর্ণনায় প্রকাশ করা যায় বলে আমার মনে হয়। আমি কলেজের প্রসঙ্গতেই থাকছি। উনি কলেজের প্রতিষ্ঠার প্রায় প্রথম দিকে, কারণ কলেজ কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 1941-এ, সেই সময় থেকে কলেজের সঙ্গে একেবারে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তখন তো আমাদের কলেজ ছোট ছিল, ছাত্রী সংখ্যা ছোট এবং স্টাফ সংখ্যা ছোট। সেই সময় একেবারে প্রথম থেকে জড়িয়েছিলেন। আর তারপরে আমরা যখন দেখেছি তাদেরকে, তখন তিনি নিরুপণে নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান। মুরলীধর কলেজের একটা বৈশিষ্ট্য কলেজ মহলে বেশ সুবিদিত। এই কলেজে শিক্ষক অশিক্ষক সবাই একটা পরিবারের মতো মিলে জুলে কাজ করে, সুখী পরিবার চিরকাল। আর সেই পরিবারের মাথায় আমরা যাদের দেখেছি, হীরা দে তাদের একজন এবং স্পেশাল একজন। এটি শুধু আমার কথা নয়, আমাদের সকলের এক বাক্যে এই অভিজ্ঞতা। অবসর নেবার পরেও আমাদের যোগাযোগ ছিন্ন হয় না। 2005-এ আমার যখন রিটায়ারমেন্ট হলো, সেদিনও তিনি কলেজে এসেছেন, সেই উপলক্ষে উৎসাহ নিয়েই এসেছেন। হীরা দের হাত ধরে আমার এই কলেজে আসা। তখন তিনি আমাদের ভাইস প্রিন্সিপাল এবং আমার ডিপার্টমেন্টাল হেড। সেই 1967 থেকে সম্ভবত 1984 পর্যন্ত, রিটায়ারমেন্ট হলো 1984, হীরা দের ছত্র ছায়ায় কাটিয়েছি। একদিনও বক্তৃতায় কাউকে কোনোদিন বকছেন এমন চোখ দেখি। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তার কোনো চেঞ্জ না, চেহারায় না, মননে না, ধরনে। সাজ নেই, পোশাকের কোনো বৈচিত্র্য, তার ব্যক্তিত্বই তার সাজ। সংহিমায় উজ্জ্বল, শান্ত অথচ দৃঢ়, কোমল কিন্তু অভিজাত। এইরকম ব্যক্তিত্ব আমরা কেউ কখনো দেখিনি। ওর কাছে আমরা ধৈর্য ও শিষ্টাচারের শিক্ষাও পেয়েছি। দৃশ্যত সাদাশীতে আমাদের ক্রীড়াদিক থেকে বেশি সফিস্টিকেটেড এবং রোম্যান্টিক কোনো মহিলাও আমরা দেখিনি। একাধারে ক্লাসে এবং মুক্তমনা আধুনিক। কলেজের সহকর্মী হিসেবে হীরা দে কিন্তু বেশ কয়েকজন স্বনামধন্য অধ্যাপককে পেয়েছে। রাজনীতি ও সাহিত্য জগতে তারা প্রতিষ্ঠিত নাম, যেমন ত্রিপুরা শঙ্কর সেন শাস্ত্রী, নরহরি কবিরাজ, রাজনীতিতে অনেকেই তার নাম জানেন। নির্মাল্য বাগচি তখন MLC ছিলেন। সুবোধ চৌধুরী নাটক লিখতেন, পড়াতেন। সুধীর গুপ্ত কবি, সুশীল জানা লেখক, বিভূতি ঘোষ বেশ নাম করা ইংরেজির অধ্যাপক, করুণাকর গুপ্ত, তাকেও সবাই চেনেন, পলিটিক্যাল সায়েন্সে। আমরা যাদের খুব সমীহ করে চলতাম, এরাও কিন্তু আমাদের ছোট্টখাটো হীরা দিকে অত্যন্ত সম্মান করতেন এবং তার মৃদু কিন্তু সুচিন্তিত মতামতকে খুব গুরুত্ব দিয়ে শুনতেন। এই প্রসঙ্গে একটা ছবি আমাদের চোখের সামনে। আপনারা কখনো ওর সঙ্গে মিটিং করেছেন কিনা আমি জানি না, কিন্তু আমাদের কলেজে প্রায় টিচার্স কাউন্সিলের মিটিং হতো। জনাতিরিশের টিচার সবাই নানা আলোচনায় উত্তপ্ত হয়ে উঠছি, বলা চলছে আস্তে আস্তে, শুধু হীরা দে এক জায়গায় চুপ। একবার এই বক্তার কথা শুনছেন, আরেকবার মেয়ের মুখের দিকে তাকাচ্ছেন। এক সময় একটু ফাঁক পেয়ে তার অনন্য স্টাইলে বলে উঠলেন, আমার মনে হয় বলে
অবসর নেওয়ার পর, বিশেষত ওর স্বামী সমতার মৃত্যুর পর যে শূন্যতা তা ফেরাতে গড়িয়ে তুলেছিলেন বই পড়া আর লেখালেখির মধ্য দিয়ে। চিরকালই পড়ত, কিন্তু সেই সময় বেশি। নিজের কথা বাংলায় আর ইংরেজিতে আর অজস্র অনুবাদ। কি নেই সেই অনুবাদের কিস্তি। রবীন্দ্রনাথ থেকে রবীন্দ্রোত্তর কাব্য সাহিত্য, বিপ্লবের ঝঙ্কৃত কাহিনী থেকে অমৃতময় কথামৃত, উপনিষদ থেকে বৌমা মৌমার লেখা কবিতার গল্প উঠে সবই তার কল্পে ভাষা থেকে ভাষান্তরে অর্থে এসে শান্ত হয়েছে। গীতবিতানের 225টি গানের ভাবানুবাদ। উনি বলেছিলেন ট্রান্সক্রিয়েশন। মিস্টিক রবীন্দ্রনাথের অনেক গানেরই মূল ভাবনাটি হীরাদের প্রাঞ্জল ইংরেজি অনুবাদে আমার কাছে মুগ্ধ হয়ে উঠেছে। হীরাদের বৈদগ্ধ্য নিয়ে এত কথা বলা আমার পক্ষে অর্বাচীনতা। কি রঙিন বর্ণাঢ্য জীবন হীরাদের, কি সময়, কোন পরিবার, কোন সমাজ গণ্ডি ঘিরে ছিল তার জীবন। কিন্তু ওর নিজের লেখা আমার কথা বাংলা এবং ইংরেজিতে বইটি পড়ার আগে পর্যন্ত ওর নিজের মুখে তার কোনো উল্লেখ পাবে বা তার জন্য আমাদের সঙ্গে কোনো দূরত্ব তৈরি হবে। অসীম স্নেহ ও শুভেচ্ছাই পেয়েছি সারাদিন, যতদিন ফোনটা ব্যবহার করতে পেরেছে ততদিন পর্যন্ত। আমরা ধন্য যে সার্থক নামা মেহনসির সান্নিধ্য পেয়েছে। আমাদের মা শ্রীমতী ধীরাধর গত 23শে মে সন্ধ্যেবেলা আমাদের সামনেই পরলোক গমন করেছেন। তার আমি বোধহয় 75 বছর লোক একজন, যে 75 বছর পর্যন্ত মার ভালোবাসা, স্নেহ এবং পরামর্শ সবগুলো পেয়েছি। ছোটবেলা থেকে আমাদের 3 ভাই বোনকে আমার মা এবং বাবা পরম আদরের সঙ্গে বড় করেছে। এখন বাবা এবং দাদু হয়ে আমি বুঝতে পারি কত ধৈর্য লাগে একটা বাচ্চাকে ঠিক মতন মানুষ করতে। ওদের কখনো আমাদের সঙ্গে আমাদের কোনো ব্যবহারে অধৈর্য হতে দেখিনি। ধৈর্য দিয়ে বুঝিয়েছেন, ধৈর্য দিয়ে আমাদের সবাইকে ঠিক করে দিয়েছেন। ভুল পথে যখন গেছি তখন করেছেন। এরকম নানা রকম ব্যাপার। যেমন একটা স্টেজে প্রথম দিকে আমাদের সবাইকে গল্প বই পড়তে শিখিয়েছিলেন। গল্প বইয়ের সাম্রাজ্য পরিচয় করেছি মার হাত ধরে। আর প্রথম ক্লাস 5-6 পর্যন্ত আমি ইংরেজি গল্প বই তেমন পড়তে পারতাম না। মা বলে বলে আমাকে ইয়ে করে শিখিয়ে, মানে she almost pushed me to the right way. কোনো ইংরেজি গল্প বই যদি না পড়বি, সব গল্প বই তো বাংলায় পারবি না, ইংরেজি গল্প বই পড়া শিখিয়েছে। এটা একটা আশ্চর্য ব্যাপার। এটা মানে বাবা এবং মা আমাদের নানা রকম ভাবে। এবং কি বলবো, ছোটবেলা মা গান খুব ভালোবাসতেন, কিন্তু গান গাইতেন না। মা খুব ভালো পিয়ানো বাজাতেন এবং আমাদের ছোটবেলা ঘুম সবসময় রবীন্দ্রনাথের কবিতা বা শিশু ভোলানাথের কবিতা বলে পিঠ সামনে ঘুম পাড়িয়েছে। সেটা আমার খুব মনে হয়। আর আরও মনে হয় যে কোনো বৃষ্টির দিনে বা শীতের সন্ধ্যায় বসে আমাদের পুরো ফ্যামিলি সবাই মিলে বসে ক্যারাম খেলা, খুব আনন্দের সঙ্গে হৈ হৈ করে সময় কাটত। এই সেই দিকেই সব দিকে সময় কেটেছে। আর বই পড়ানোর অভ্যস্ত বললাম সব দিক থেকেই রয়েছে। এখন আমাদের ওই সময় মা ছোটবেলায় যে কবিতাগুলি পড়ে আমাদের ঘুম পাড়াতেন, তার একটা কবিতা থেকে আমি একটু পাঠ করি। রবীন্দ্রনাথের নদী কবিতাটা আমার খুব পছন্দের কবিতা। আর মা ছোটবেলা ঘুম পাড়ানোর সময় নদী কবিতাটা আমায় বারবার বলতেন। আমি তার শেষ প্যারাগ্রাফটা পড়ছি। হেথায় ফুরাইল সব দেশ, নদীর ভ্রমণ হইল শেষ। হেথায় সারাদিন সারা বেলা, তার ফুরাবে না আর খেলা। তাহা সারাদিন নাচ গান কত হবে না তো অবসান। এখন কোথাও হবে না যেতে, সাগর তীরতারে মুখ পেতে। তারে নীল বিছানায় ধুয়ে, তার কাদামাটি দিল ধুয়ে। তার কানে তারে ভ্যানার কাপড়ে ঢেকে, তারে ঢেউয়ের দোলায় রেখে। তার কানে কানে গিয়ে সুর, তার শ্রম করি দিবে দূর। নদী চিরদিন চিরনিশি, প্রবে অতল আদরে বেশি। বাকো আমার Oh
God holds the power of life over death, and He is the true salvation. This is our only hope and comfort in this temporary life. Death is only the beginning of a more perfect and beautiful everlasting life. Guru Nanak's Granth Sahib. Neither the kings nor the nobles will remain, neither the rich nor the poor will remain. When one's turn comes, no one can stay here. Upanishad. Raja Devyate Vahvadachi, Nayaka Bhutta Bhakta Mahatam. অজবৃত্ত শাশ্বত ভয় পুরাতে রহরতে ফলবাদেশ্বরী। এই জ্ঞানবান আত্মা কখনো জন্মে না বা মরে না। তিনি অন্যান্য জাত বস্তুর ন্যায় জন্মিয়া অস্তিত্ব লাভ করেন না। অর্থাৎ তিনি সৎরূপে নিত্য বিদ্যমান। তিনি জন্মরূপী নিত্য শাশ্বত। শরীর হত হইলেও তিনি হত হন না। নৈরাং ছিদন্তি শস্ত্রাণি, নৈরাং দাহতি পাবকা, ন চৈরাং ক্লেদন্তাহ, ন শোষায়তি মানব। এই আত্মাকে অস্ত্রের দ্বারা কাটা যায় না, আগুনে পোড়ানো যায় না, জলে ভেজানো যায় না, অথবা হাওয়াতে শুকানো যায় না। কি প্রতিপি পূর্বে যাত্রা নখ পূর্বে বিতরণ করে। যে চিরন্তন পথে আমাদের পিতৃগণ চিরদিন প্রয়াস করিয়াছে, সেই পথে আজ তুমি অগ্রসর হইয়া যাত্রা সত্য। ভাবে জানো সকল ভালোবাসা প্রভু তোমার গানে, তোমার গানে, তোমার পানে যায় জানো সকল গভীরা
যখন যেথা থাকে সারা যেন দেয় সে তব ডাকে চিত্ত যখন যেথা থাকে সারা যেন দেয় সে তব ডাকে যত বাঁধন সব টুটে যেন প্রভু তোমার নামে তোমার নামে তোমার নামে ধার যেন বাহিরের এই ভিক্ষা ভরা থালে এবার যেন নিঃশেষে হয় খালি অন্তর মোর গোপনে যায় ঘুরে প্রভু তোমার দানে তোমার দানে তোমার দানে বাহিরের এই ভিক্ষা ভরা থালি এবার যেন নিঃশেষে হয় খালি অন্তর মোর গোপনে যায় ঘুরে প্রভু তোমার দানে তোমার দানে তোমার দানে হে বন্ধু মোর হে অন্তর এ জীবনে যা কিছু সুন্দর হে বন্ধু মোর হে অন্তর এ জীবনে যা কিছু সুন্দর সকলি আজ বেজে উঠুক সুরে প্রভু তোমার গানে তোমার গানে তোমার গানে ধারে যেন মোর সকল ভালোবাসা প্রভু তোমার পানে তোমার পানে তোমার পানে তোমারই অপার করুণা শ্রীমতী ক্ষীরাধর এই জীবনে পেয়েছেন সুন্দরের মধুর আশীর্বাদ। মানুষের প্রীতিপাত্রে পেয়েছেন
তোমারই সুখার আশা। তোমারই আশীর্বাদে এই প্রীতি তিনি ছড়িয়ে দিতে পেরেছেন। ধন্য হয়েছে তার জীবন দর্শন। বিশ্ব সাথে যোগের যেথায় বিকারণ, সেইখানে যোগ তোমার সাথে আহার। আলোর মতো ছড়িয়ে পড়েছে তার অধ্যবসায়ের দীপ্তি। আপন হতে পাখিদের গিয়ে বুকের মাঝে বিশ্বলোকে সারা তুলেছেন। বুকের মাঝে বিশ্বলোকের সারা তুলেছেন সরল সহজ মনে। অসংখ্য শিক্ষার্থী দূর রজনীর স্বপ্নকে সার্থক করে দিয়েছেন। ভুবন বেগে জাগুক অতরস। পরম মঙ্গলময় কাছে নিবেদনে বসে আমরা এই কথায় স্থির চিত্তে অনুভব করি, তোমার ইচ্ছেতে এই আত্মভোলা সহজ সরল মানুষটি আমাদের জানতে শিখিয়েছেন, ছাড়তে শিখিয়েছেন, আমাদের চিন্তাধারাকে বিদ্ধ করেছে। এখন এসেছি সব যাওয়ার পাখির দেশে। নেব আজ অসীম ধাঁধার তীরে দেশে। সত্যি মাটির কলস আমার
এতকালের ভয় ভাবনা কোথায় যে যায় সরে। ভালো বন্ধু ভাঙাচোরা, ভালো বন্ধু ভাঙাচোরা আলোয় উঠে পড়ে কালি বাঁচায় নিচে। দুঃখ এলাম সুখ রবে গো গভীর শান্তি খুঁজে। সংশয় হতে সত্য সদনে, হে ভগবান তুমি আমাদের নতুন জন্ম দাও। জীবন রাতের হে সারথি, আমি নিত্য পথের মধ্যে পথে চলা লভ 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 নমস্কার। আমাদের প্রার্থনা এই নমস্তে কৃষ্ণ। তোমাদের আমাদের নমস্কারটি যেন হয়, সেটি যেন নম্রতায় আত্মসমর্পণে পরিপূর্ণ হয়ে তোমার কাছে এসে নামে। শ্রীমতী ধীরাধর যতদিন ছিলেন উপর করে যা দিয়ে গেলেন তার প্রতিদান দেবার আর সময় নেই। আজ শ্রদ্ধার সঙ্গে মনে করি তার আত্মিক শক্তি ইহলোক পরলোকের মাঝখানে আত্মীয়তার সেতু রচনা করে আছে। আর আত্মীয় বন্ধুদের কাছ থেকে শোক স্মৃতির অর্থ গ্রহণ করে তার হৃদয়ে আজ স্নিগ্ধ হল। তার আত্মা শান্তি লাভ করুন, তৃপ্তি লাভ করুন, মর্ত জীবনের সদাবহমান লীলাক্ষেত্র থেকে মুক্তি লাভ করুন। পরমেশ্বরের কাছে এই আমাদের প্রার্থনা। তৃষিত যে জল ফিরে তব সুধা সাগর দিকে জুড়াও জুড়াও তাহারে স্নেহ দিকে সুধা কলা হেপা। তুমি করুণামৃত সিন্ধু কর কর করুণা কলা। তৎকৃপা তরলিং দেখি দেখি নাথ বরাভয় মৃত্যু মায়াময় করে সংসারে দেখি মেঘকৃপা। ও একমেবাদ্বিতীয়ং स्वतमेव जयते प्रभु कृपा